السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد ارشد۔ آج ہم سیکریٹ لیک پر خاص رپورٹ پیش کریں گے۔ اس سیکریٹ لیک کا آخر سیکریٹ کیا ہے؟ یہ سیکریٹ لیک کافی قدیم اور تاریخی مانی جاتی ہے۔ اس جھیل سے کبھی قلعہ گولکنڈے کو پانی سپلائی ہوتا تھا، لیکن آج یہ علاقہ کافی ڈیولپڈ ہو گیا ہے۔ یہ علاقہ اب ایک اہم سیاحتی مرکز میں تبدیل ہو گیا ہے۔ یہاں کیا کیا سیر و تفریح کے سامان مہیا کیے گئے ہیں، یہ ساری تفصیلات ہم اس خاص پروگرام میں دیکھیں گے۔ جوبلی ہلز اور مادھا پور کے بیچ میں پہاڑی علاقے کے دامن میں ایک تاریخی جھیل ہے جسے سیکریٹ لیک درگم چیرو کہا جاتا ہے۔ درگم تیلگو میں پہاڑ کو کہا جاتا اور چیرو کے معنی تالاب۔ اس جھیل کے اطراف تعمیر کردہ بلند بالا عمارتوں کی وجہ سے یہ جھیل چھپی نظر آتی ہے، تو شاید اس کا نام سیکریٹ لیک پڑ گیا۔ یہ قدیم اور تاریخی جھیل 83 ایکڑ رقبے پر پھیلی ہوئی ہے اور اطراف میں پارک بھی تعمیر کیا گیا۔ تالاب کے اوپر خوبصورت برج، اسٹیل برج تعمیر کیا گیا۔ اسٹیل برج سے سیاحوں کو پیدل چل کر سیر کرنے کا راستہ بھی مہیا کیا گیا۔ اس سیکریٹ لیک کی تاریخ کافی پرانی ہے۔ حیدرآباد کے وجود میں آنے سے پہلے کئی سو سال پہلے اس جھیل کا وجود عمل میں آیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ پہاڑ کے دامن میں اس تالاب کو کاکتیہ سلطنت کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا۔ قلعہ گولکنڈے پر جب کاکتیہ بادشاہوں کی حکومت تھی تو اس وقت اس جھیل کو تعمیر کیا گیا۔ قلعہ گولکنڈہ جب مٹی کا قلعہ تھا تب اس جھیل کا وجود عمل میں آیا تھا۔ مورخین کے مطابق لگ بھگ 1200 سے 1300 عیسوی کے درمیان اس جھیل کا وجود عمل میں آیا تھا۔ کبھی اس سیکریٹ جھیل سے قلعہ گولکنڈے کو پینے کا پانی سپلائی کیا جاتا تھا۔ کاکتیہ دور اور قطب شاہی دور میں قلعہ گولکنڈے کی آبادی کو اس جھیل سے پائپ لائن سے پینے کا پانی سپلائی کیا جاتا تھا۔ آج جھیل کا پانی پینے کے قابل نہیں رہا۔ بتایا جاتا ہے کہ کاکتیہ دور حکومت اور قطب شاہی دور حکومت میں پینے کے پانی کی قلت ہوا کرتی تھی۔ اس زمانے میں موسیٰ ندی کے علاوہ اور کوئی ندی نہیں تھی، تو سیکریٹ لیک اور حسین ساگر اور دوسری جھیلوں سے پینے کے پانی کی ضرورت کو پورا کیا جاتا تھا۔ بارش کا پانی ان جیسی مختلف جھیلوں میں ذخیرہ کر کے قلعہ گولکنڈے کی آبادی کو اور بعد میں حیدرآباد کو پینے کا پانی سپلائی کیا جاتا تھا۔ حیدرآباد دکن سطح مرتفع کا علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں پانی کی قلت ہوا کرتی، تو بادشاہوں نے حسین ساگر سمیت ایسی کئی جھیلیں تعمیر کروائی تھی جہاں سے آبادی کو پینے کا پانی سپلائی کیا جاتا تھا۔ حیدرآباد کے طول و عرض میں کئی جھیلیں تھیں جن میں سے بیشتر پر اب قبضہ کر لیا گیا اور آبادیاں بسائی گئی۔ حیدرآباد میں کبھی کافی تعداد میں جھیلیں ہونے کی وجہ سے حیدرآباد کو جھیلوں اور تالابوں کا شہر بھی کہا جاتا تھا۔ چاہے وہ نظام کی سرکار ہو، چاہے قطب شاہی سرکار ہو، چاہے جو ہے دیگر سرکاریں ہوں، جو جن حکمرانوں نے حیدرآباد میں جو ہے یہاں پہ حکومت کی، انہوں نے اپنی دور اندیشی کے اور جو ہے اپنی نیک نیتی اور اپنے جو ہے خلوص اور عوام کے تئیں اپنے جو ہے ہمدردی کی بنیاد پہ انہوں نے جھیلوں کے قیام میں اپنا بہت بڑا رول ادا کیا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ حسین ساگر کی جھیل جو ہے ایک مرکز نگاہ ہے شہر حیدرآباد کی، اس کے ساتھ ساتھ جل پلی کا تالاب اور میر عالم تالاب، اسی طریقے سے درگم چیرو کا تالاب بھی اپنی ایک تاریخ رکھتا ہے۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے، شاید ہی جو ہے بہت کم لوگ جانتے ہوں کہ جو ہے یہ جو درگم چیرو کا جو تالاب ہے، جو آج درگم چیرو کے طور پہ جو ہے تیلگو کا ورڈ ہے، یہ درگم چیرو کے طور پہ جو ہے جانا جاتا ہے، یہ ایک ایسا تالاب تھا جس کو نظام سرکار کی حکومت سے پہلے، قطب شاہی سرکاروں کی حکومتوں سے پہلے، کاکتیہ کے دور اقتدار میں اس کا جو ہے قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ مطلب ہے کہ اس کو جو ہے اس تالاب کو باضابطہ بنایا گیا تھا۔ اس زمانے میں قلعہ گولکنڈہ جو ہے ایک مٹی کا قلعہ ہوا کرتا تھا، وہاں پہ جو ہے قلعہ گولکنڈہ میں جو آبادی تھی، اس آبادی کے پینے کے پانی کے لیے یہ تالاب کاکتیہ ڈائناسٹی کے جو حکمران تھے، انہوں نے آج سے 700 سال پہلے اس تالاب کو جو ہے
बाज़ाब्ता जो है बाज़ाब्ता कायम किया था, और ये तालाब ऐसी जगह बनाया गया था कि जितने भी आबी इलाके हैं अतराफ व अकनाफ के, जिसको एनकैचमेंट एरिया कहा जाता है आज के दौर में, उन आबी इलाकों से जब बारिश होती तो बारिश का पानी जो सबसे जो है नीचे जगह पे जमा होता, उस जगह का इंतखाब करके इस तालाब का क़याम अमल में लाया गया था। यकीनन जो है ये तालाब एक खैर-अंदेशी के तहत कायम किया गया तालाब है, जिसको आज हम लोग सीक्रेट लेक के भी नाम से जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जुबली हिल्स और मादापुर के बीच में ये तालाब वाक़ है, और इसका पानी चूँकि पीने के लिए इस्तेमाल होता था, इसलिए इस तालाब को ख़ास तौर से जो है साफ़-सुथरा रखा जाता था, और इस तालाब में गंदगी डालने की सख्ती से ममानियत की गई थी उस ज़माने के। सीक्रेट लेक अब हैदराबाद का अहम सयाहती मरकज़ में तब्दील हो गया है। सीक्रेट लेक के ऊपर स्टील ब्रिज की तामीर ने इस तारीखी झील की खूबसूरती में 4 चांद लगाए हैं। स्टील ब्रिज से झील का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत और दिलकश होता है, और झील के करीब ठहर कर भी आप स्टील ब्रिज का नज़ारा कर सकते हैं। तेलंगाना टूरिज़्म डिपार्टमेंट इस लेक की निगरानी करता है, जबकि जीएचएमसी पार्क की निगरानी करता है। सीक्रेट लेक में महकमे सयाहत की जानिब से कश्ती रानी की सहूलत भी सयाहों को मुहैया की गई है। मुख्तलिफ़ कश्तियों के ज़रिए झील में कश्ती रानी के लिए आपको 500 से 600 रुपये अदा करने पड़ते हैं। स्पीड बोट, डिलक्स बोट, पैडल बोट, क्रूज़ बोट में बैठकर लोग इस झील के वसी इलाके में कश्ती रानी का मज़ा लेते हैं। बर्थडे पार्टियां, सालगिरह का जश्न भी यहाँ लोग मनाते हैं। झील के किनारे वसी इलाके पर पार्क है। चहलकदमी के लिए काफ़ी लोग यहाँ आते हैं। इस सीक्रेट लेक के किनारे जीएचएमसी की जानिब से तामीर करदा पार्क में बच्चों के झूले और खेल कूद और सैर व तफरीह का सामान मुहैया किया गया है। और ये तालाब आज सियाहत का एक सबसे बड़ा मरकज़ बन गया है। आपको याद होगा कि जब एनटीआर ने जो है हैदराबाद में हुकूमत संभाली थी, जब वो पहली बार चीफ मिनिस्टर बन के आए थे, आंध्र प्रदेश जब मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश हुआ करता था, तो उनकी नज़र सबसे पहले हुसैन सागर पे गई थी, और उन्होंने हुसैन सागर कट्टे की दोनों जानिब जो है मीनार बनाए थे, गार्डन बनाए थे, और तालाब के किनारे पे रेलिंगें लगाई थी, और जो है वहाँ पे तफरीह का सामान मुहैया किया था, ताकि जो सयाह वहाँ पे आते हैं उनके लिए सहूलतें हों। और फिर जो है तालाब की दूसरी जानिब, कट्टे की दूसरी जानिब गार्डन बनाए गए थे। आज हम देखते हैं कि तकरीबन 3-4 किलोमीटर का जो तालाब का जो रास्ता है, हैदराबाद से सिकंदराबाद को जो रास्ता जोड़ता है, वहाँ पे आज भी खूबसूरत गार्डन जो है उस इलाके को जो है एक खूबसूरत इलाका बनाते हैं। तो उसी के पसे मंज़र में जब तेलंगाना का क़याम अमल में आया, इस तालाब को जो है डेवलप किया उन्होंने। इस तालाब में जो है एक पार्क कायम किया गया, और सबसे अहम बात यह है कि इस तालाब में जो है एक पुल भी बनाया गया। जैसा कि हम देखते हैं कि हावड़ा ब्रिज जो कलकत्ता में है, जो दुनिया भर में जो है मशहूर इसलिए है कि वो एक जो है लोहे का पुल है, जो जालियों से बना हुआ पुल है। तो उसी पुल के मॉडल को ज़हन में रखते हुए दुर्गम चेरुओं पे एक पुल बनाया था, जिसको स्टील ब्रिज के नाम से हम जानते हैं। आज ये ब्रिज जो है हैदराबाद की शान बढ़ाता है, हैदराबाद की खूबसूरती का एक बहुत बड़ा यहाँ पे जो है एक मंजर पेश करता है, ये दुर्गम चेरुओं का स्टील ब्रिज। तो बहरहाल हम ये कह सकते हैं कि जब हैदराबाद ने तेलंगाना के क़याम के बाद तरक्की की नए मंजिलें तय की, तो उन इलाकों में सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए
बैन अल-अक़वामी सरमायाकारों को जो है यहाँ मुतवज्जो करने के लिए इस शहर में बहुत बड़े पैमाने पे जो है ओवर ब्रिजेस का क़याम अमल में लाया गया था। ओवर ब्रिजेस के अलावा इस शहर की तफरीह गाहों को डेवलप करने का भी काम किया गया था, वसअत देने का भी काम किया गया था, और उसी सिलसिले की एक कड़ी है ये दुर्गम चेरो तालाब की डेवलपमेंट। इस तालाब में एक बहुत बड़े पार्क का क़याम और इस तालाब पे एक स्टील ब्रिज का क़याम यकीनन ये जो है मौजूदा साबिका तेलंगाना हुकूमत का एक बड़ा कारनामा है, और आज भी ये तालाब दुर्गम चेरो का तालाब एक बड़े सियाहती मकाम के तौर पे जो है अपना मकाम बनाने में आज ये तालाब कामयाब है। दुर्गम चेरो या सीक्रेट लेक को एक बेहतरीन सयाहती मरकज़ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। ये सैर व तफरीह का बेहतरीन और ख़ूबसूरत मुकाम बन गया, मगर इस झील का पानी बदबूदार और आलूदा हो गया। झील जब तामीर की गई तो इसका मकसद था शहरियों को पीने का साफ़ पानी सप्लाई करना, लेकिन आज झील से तो पीने का पानी सप्लाई नहीं होता, मगर ये मुकाम सैर व तफरीह का बड़ा मरकज़ बन गया। सैर व तफरीह करने वाले अफराद को पानी की बदबू महसूस होती है। झील के पानी की सफाई की ज़रूरत है। झील के पानी में नालों और मोरियों के पानी के दाखिले को रोकना चाहिए। सिर्फ सीक्रेट लेक ही नहीं बल्कि हुसैन सागर झील का पानी भी आलूदा और बदबूदार हो गया है। शहर की दूसरी झीलों का पानी भी बदबूदार है। मूसा नदी का पानी भी आलूदा हो गया। मूसा नदी की सफाई के लिए जिस तरह इक़दामात किए जा रहे हैं, इसी तरह सीक्रेट लेक और हुसैन सागर और दूसरी झीलों की सफाई की आज सख्त ज़रूरत है। हैदराबाद को तालाबों का शहर भी कहा जाता है। सीक्रेट लेक हैदराबाद की एक ख़दीम लेक है। ये तारीख़ी और ख़दीम झील है। इसकी तारीख़ का आपने मुशाहिदा किया। सियासत टीवी के इस ख़ास प्रोग्राम में फ़िलहाल बस इतना ही। आपके मेज़बान मोहम्मद अरशद के साथ कैमरामैन सैयद मुबीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।